अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला हुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मअरूफ। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहिल्लु लिल मराति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। सुना एहो पोरवा बयार, सुना एहो पोरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल। सुना एहो पोरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल, जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल। धीरे 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 पुरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल। हमरा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दा, हमहू चाहतानी मदीना दिखाई दा। हमरा गरीबिया पर अल्लाह करम कर दा, हमहू चाहतानी मदीना दिखाई दा। तड़पत मनवा हमार, तड़पत मनवा हमार मदीना उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल, उड़ाए ले चल। जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल। पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही हाथ पैसा हमहू देखब पूर्वी
मदीना बकैसा पासपोर्ट ना वीजा बाटे नाही लग पैसा हम देखब पूर्वी मदीना बकैसा देखे खातिर जिया बेकरार देखे खातिर जिया बेकरार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बनी तैयार मदीना उड़ाए ले चल जीवन की नाजुक डोरी कब टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमर फूट जाई जीवन की नाजुक डोरी कब टूट जाई अरमा के भरल गगरी हमर फूट जाई हम हो देखब आका के दयार हम हो देखब आका के दयार मदीना उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल उड़ाए ले चल जाए खातिर बानी तैयार मदीना उड़ाए ले चल धीरे धीरे पुरवा बयार मदीना उड़ाए ले चल श्रद्धेय सम्मानित अनिर्वाचित आजकेर सभार सभापति महाशय मंचेर इज्जतमान उलमाए केराम सामनेर दिन प्रिय ईमान प्रिय भाई बंधुरा पर्दानासीन मा ओ बोनेरा समस्त प्रशंसा जाबतीय गुणगान सेई महान आल्लाहर जन्य जिनि आमादेर खालेक जिनि आमादेर मालिक जिनि आमादेर आहारदाता जिनि आमादेर हासि मुखे कान्ना कान्ना मुखे हासि दीते पारेन सेई महान आल्लाहर एकबार प्रशंसा आदाय करी पड़ी आलहामदुलिल्लाह अतःपर दुरूद एवं सालाम समस्त आम्बिया आलैहिस सालामेर प्रति खास करे आमादेर विश्व नेता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आलैहि वासाल्लामेर प्रति शत कोटी शांतिर धारा अवतीर्ण होक एकबार सकले पड़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कामा सल्लाइता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नाका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कामा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नाका हमीदुम मजीद सम्मानित श्रोता मंडली आमी आपनादेर सम्मुखे महान रब्बुल आलामीनेर पवित्र कलाम थेके दुई जायगा थेके एकटू एकटू करे तेलावत करेछि दुटी आयातेर अंश एवं मुत्ताफाक आलाइहि एकटी हादिस आपनादेर सम्मुखे आमी पढ़ेछि ताके सामने रेखे आज के आमी जे विषयटी निये आलोचना करते जाबो आपनार सामने जाच्छी बसेछि सेटी होच्छे हुकुकुज जाওজাইন अर्थात एकजन स्त्रीर तार स्वामीर उपरे कयटा हक एवं एकजन स्त्रीर उपरे स्वामीर कयटा हक स्वामीर उपरे स्त्रीर कयटा हक कारण आज बाड़ीते अशांतिर आगुन ज्वलছে केउ शिकायत करছে आमार महिला नाम दीछे निजेर स्वामीर ও বলছে महिलार तरफ থেকে অবজেকশন আসছে ও বলছে আমার স্বামী ভালো না তো কেউ পুরুষ বলছে আমার স্ত্রী ভালো না কেউ বলছে শাশুড়ি ভালো না তো কেউ বলছে বউ ভালো না বৌমা ভালো না किन्तु निज निज दायित्व निज निज जिम्मेदारी ও নিভাইতে পারছে কিনা সেটা ও বোঝে না যেমন একজন মহিলা বলছে উর্দু ভাষাতে আমাদের कि जब मैं बहू थी
तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली। जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बन गई तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। কথাটা বুঝতে পারেননি মা বোন হয়তো ভালো করে, আমাদের ভাষায় সিধা ভাষায় বুঝেন। মহিলা বলছে যখন আমি বৌমা ছিলাম শাশুড়ি ভালো পাইনি, আর এখন আমি যখন শাশুড়ি হয়েছি তো আমার বৌমা ভালো না, আমি বউ ভালো পাইনি, আমি বাড়ির বৌমা ভালো পাইনি। আর मैं बिल्कुल दूध की धुली हुई हूं, মানে ও দুধের ধোয়া, ওর কোনো দোষই নাই। আসলে বদমাশের হাড্ডি হলো ওই যে ওর শাশুড়ির সাথেও বন্তি পড়েনি আর আজ বৌমার সাথেও বন্তি পড়েনি, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারে না। এই জন্য আজ সংসারে অশান্তি, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া কত জায়গাতে যে আছে, এই কারণে তালাক পর্যন্ত চলে যাচ্ছে কথা। কেউ তো বেটি আটকে বসে আছে, কেউ তো কেস চলছে। তার কারণটা কি বন্ধুরা আমার, আমার মা বোনেরা, আমি আপনাদের মতো বাংলা ভাষী অত না, আমি বিহারের মানুষ। আমি আপনাদের সম্মুখে যে ভাঙাচুরা ভাষা জানি, এই ভাষা আপনাদের বুঝতে খুব সহজ, সবাই পারবেন। আমি যে কথাটি বলবো আপনারা একটু লক্ষ্য করে শুনবেন। আমার মাথার উপর একটা দায়িত্ব আছে, এটা জালসা হলো মাদ্রাসা উপলক্ষে, আর আমার মাথার উপর একটা দায়িত্ব আছে কালেকশনের। উনি আপনাকে বললেন শেখ সাহেব, তবে কালেকশনের উপরে ভরি ভরি ওয়াজ শুনে 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 সবাই একবারে ঠান্ডা হয়ে আছেন। কেন যেখানে যাবেন মাদ্রাসার জালসাই, মসজিদের জালসাই, সবাই কালেকশনের ওয়াজ। এবার কিছু এমন ওয়াজ দরকার, ওয়াজের সাথে সাথে ওয়াজ হওয়া দরকার আছে। হ্যাঁ, ওয়াজের সাথে সাথে সমাজের ওয়াজ হওয়া দরকার। ক্লিন করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে সমাজকে। এই জন্য আজ আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তো স্বামী স্ত্রীর হক সম্বন্ধে। তাহলে স্বামী কেন একজন স্ত্রী স্বামী ছাড়া চলতে পারে না, আর একজন স্বামী স্ত্রী ছাড়া চলতে পারে না। একটা পুরুষ লোকের লেগে স্ত্রী দরকার, আর একটা স্ত্রীর লেগে পুরুষ দরকার। যেমন একটা গাড়ির লেগে আগের চাকার লেগে পিছনের চাকার দরকার, আর পিছনের চাকার লেগে আগের চাকার দরকার। একটা মোটর সাইকেলে শুধু পিছনের চাকা থাকে চলবে ভাই, আগের চাকা নেই চলবে? চলবে না। এবার আগের চাকা আছে পিছনের চাকা নেই, চলবে? চলবে না। হ্যাঁ, কথা বুঝেন তো? গাড়িটা চলতে গেলে দুটি চাকা দরকার। এবার আপনার আমার সাংসারিক জীবনের গাড়ি চালাতে গেলে ওই রকমই দুটি চাকা হলো পুরুষ আর মহিলা, স্বামী আর স্ত্রী। তবে পুরুষ হলো আগের চাকা আর স্ত্রী হলো পিছনের চাকা। পুরুষ আগে আগে চলবে, দেখিয়েন আগের চাকাটা যেখান দিয়ে যাবে, সামনের চাকাটা পিছনের চাকাটা ঠিক সেই জায়গা দিয়ে যাবে। পুরুষ হলো আগের চাকা, ও রাস্তা দেখাবে, মহিলা অনুসরণ করবে। কেন আল্লাহ বলেছেন আর রিজালু কাওয়ামুন আলান নিসা, ও হলো হাকিম। আগের ড্রাইভার হলো ও, পুরুষ হলো ড্রাইভার, স্ত্রী হলো গাড়ি। এবার জীবনের গাড়ি চালাতে গেলে ওই রকমই দুটি চাকা, স্বামী স্ত্রীর দুটি জোড় চাকা লাগবে। এবার আপনি বুঝেন, পরে আয়াতে কোরআনী আর হাদিসে আসছে। এবার একটা চাকা যদি হয় বলদ গাড়ির, বলদ গাড়ি আছে আপনাদের এলাকায়? এখন নাই মনে হয়। একটা সাইকেলের চাকা, একটা ট্রাক্টরের চাকা, চলবে গাড়ি ভাই? একটা চাকা যদি হয় ট্রাক্টরের আর একটা বল গাড়ির, চলবে? চলবে না। একটা মোটর সাইকেলের আর একটা ট্রাকের, চলবে কি? চলবে না। তাহলে একরকম হওয়া, বরাবর হওয়া দরকার আছে দুটো চাকাকে। যেমন মোটর সাইকেলের দুটো চাকা মোটর সাইকেলে হওয়া দরকার, ট্রাক্টরের দুটো চাকা ট্রাক্টরে হওয়া দরকার, মারুতির দুটো চাকা মারুতিতে হওয়া দরকার। ওই রকমই আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত, আত তাইয়্যিবাতু লিত তাইয়্যিবিন ওয়াত তাইয়্যিবুন
সাইয়্যিবুনা লিত-তাইয়্যিবাত, পাকের জন্য পাক, পবিত্র যারা তাদের জন্য পবিত্র, তাক যারা মুত্তাকি তার জন্য তার স্ত্রী ওই রকম হওয়া দরকার। মুলবি সাহেবের জন্য মুলবি সাহেবনি, মাস্টারের জন্য মাস্টারনি। উপযুক্ত দেখাচ্ছি আমি, মানে বরাবর। কেন? আল্লাহ বলছেন আল খাবিসাতু লিল খাবিসিনা ওয়াল খাবিসুনা লিল খাবিসাত। খব্বিশের জন্য খব্বিশনি, চোরের জন্য চুন্নি, লুচ্চার জন্য লুচ্চি, ছুচকার জন্য ছুচকি, বদমাসের জন্য বদমাসনি। যদি মিলে যায় তাহলে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই। ছোড়াও চোর, মেয়েটাও চুন্নি, ছেলেটাও চোর, মেয়েটাও চুন্নি। দুজন বিয়ে যদি হয় তাহলে বন্ধু আমার, ও স্ত্রীকে কিছু বলতে পারবে না, স্ত্রীও তাকে কিছু বলতে পারবে না, কোনো অসুবিধা নাই। নাকি আমি চোর, আমার স্ত্রী চুন্নি, তা আমি চুরি করে আসি, তা আমার স্ত্রী ভালো হলে না বলবে যে এই তুমি কেন চুরি করছো, তোমার ভাত খাবো না? কিন্তু না, আমার স্ত্রীও ঘর চুন্নি, লোকের কান্টা কান্টা চুরি করে, কার সবজি চুরি করে, কার কি চুরি করে। তো ও বলছে, ও বলবে কি, ও যদি আমাকে চোর বলে তো আমি বলবো তুই তো চুন্নি, তো মুখ নেই কাউরে। তো দুজনে একই। একটা লোক বেনামাজি, তার স্ত্রীও যদি বেনামাজি হয় তাহলে ভালোই চলবে। কেন? ও ওকে নামাজ পড়ার দরকার নেই, ওকে নামাজ পড়ার কথা বলার নেই। এবার মৌলভী সাহেব 5 ওয়াক্ত নামাজি, আর ওর স্ত্রী একবারে কি বলবো আপনাকে, সব থেকে বদমাস। 1 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে না, দিনের কথা মানে না, পর্দা করে না। এবার মৌলভী সাহেব কইছে যে পর্দা আমার কাছে থাকতে গেলে তোমাকে পর্দা করা লাগবে। ও কইছে আমার দ্বারা তো হবে না। চলবে কি ভাই, সংসার চলবে? চলবে না, খালি ঝামেলা পাকতেই থাকবে আর ঝগড়া হতেই থাকবে, অশান্তি হতেই থাকবে। বন্ধুরা আমার, তাহলে দুটো গাড়ির দুটোই চাকা সমান সমান যদি হয় তাহলে গাড়ি ভালোভাবে চলবে, না তো উঁচা নিচেতে পড়ে মরবে। হ্যাঁ, আসুন তাহলে একটা স্ত্রী হলো গাড়ি আর পুরুষ হলো ড্রাইভার। এবার আপনাকে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে তারপরে আমি হাদিসে আসছে। হ্যাঁ, আপনি একটা গাড়ি কিনেছেন, গাড়িটা কেনার পরে গাড়ি নিয়ে এসছেন, আনার পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন? শিলিগুড়ি মোড় যাবেন। শিলিগুড়ি মোড় যেতে যেতে রাস্তাতে একটা বাচ্চা আগা দিকে দৌড়িয়ে চলে এসছে, আর আপনি ব্রেক মারলেন, আপনি গাড়ি ব্রেক করলেন, কিন্তু হ্যান্ডসামাতে আপনার ব্রেক কাজ করলো না, আপনার ব্রেক কাজ করলো না। বলুন তো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না হবে না? হবে। কেন? ও নিজের দায়িত্ব পুরো করেনি। ব্রেকের দায়িত্ব যেটা ছিল যে গাড়িকে রুকে নেওয়া, ব্রেক নিজের দায়িত্ব পালন করলো না, যার কারণে লোকটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে, পড়ে যাবে। এবার আরো একটা আগে গেছেন, একটা বাচ্চা আছে অতটা দূরে, আপনি মনে ভাবছেন আমি এখানে হুইসেল দিব, বাচ্চাটা সরে যাবে, কিন্তু আপনি হুইসেল দিলেন আর মনে ভাবছেন যে আমি পেরিয়ে যাব এই স্পিরিটে, কিন্তু হ্যান্ডসামাতে আপনার হুইসেল কাজ করলো না। বলুন তো বাচ্চাটা চাপা পড়বে না পড়বে না? আপনি পড়বেন না পড়বেন না? পড়বেন। তবে কেন পড়লেন? অ্যাক্সিডেন্ট কেন হলো? এর কারণ হলো যে আপনার গাড়ির যে হুইসেলের যেটা দায়িত্ব ছিল সেটাও পালন করলো না। বন্ধুরা আমার, ওই রকমই আপনার আমার জীবনে যে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হতে আছে, ঝগড়া ঝামেলা মারপিট, এগুলো কেন হচ্ছে? নিজ নিজ দায়িত্ব যার যেটা সেটা, গাড়ির মহিলার কি কি সার্ভিস দেওয়ার দরকার আছে, মহিলাকে কি কি করণীয় আছে, তার ওর দায়িত্ব কি কি আছে ও বোঝে না। আর একটা কথা শোনেন, একজন, এবার আপনি বলেন গাড়ি ভালো কিনে নিয়ে এসেছেন, গাড়িতে আপনার কোনো অসুবিধা নেই, কালাস ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু আপনি ড্রাইভারিং জীবনে করেননি, আপনি জীবনে করেননি, আপনি কোনোদিন গাড়ি চালাননি, কতটা স্পিরিটে কিরকম কতখানি এক্সিলারেটর দিতে হবে আপনি জানেন না। আর গাড়িতে বসে যে আপনি যদি এদিকে মানে ওই স্টেট করছেন, সেলফ দিয়েছেন, আর এদিকে গোটাই যদি কালাজ ঘুরিয়ে দেন এরকম করে হাতখানটা, আচ্ছা গাড়ি চালু রুকবে না? তিন কোষ কুইদে যাবে ভাই গাড়িটা, 10 হাত লাফাবে কি লাফাবে না? তাহলে গাড়ি চলার আগে আপনি পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবেন। কেন?
আপনার বেকুফির কারণে, আপনার না জানার কারণে। এই জন্য ড্রাইভিং হওয়া ভালো হওয়া দরকার। ড্রাইভারের যেটা কর্তব্য সেটা ড্রাইভারকে করতে হবে, আর গাড়ির যেটা মাইলেজ দেওয়া সার্ভিস দেওয়ার তাকে দিতে হবে, তাহলে পারে গাড়ি ভালোভাবে চলবে। এবার আসুন তাহলে সংসারের জীবনটা গাড়ি চালাতে গেলে একজন মহিলার করণীয় কি কি আর একজন পুরুষের করণীয় কি কি আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। এক মা বোন আমার, আপনার স্বামী স্ত্রী যেদিন থেকে আপনারা হলেন, তারপরে জীবনের গাড়ি শুরু হলো, সেই দিন থেকে আপনার সার্ভিস 6টা দিতে হবে। মহিলার কাজ হলো 6টা, মহিলার উপরে তার স্বামীর হক হলো কয়টা? 6টা। মহিলার উপরে, স্ত্রীর উপরে স্বামীর হক হলো 6টা। আর ওই রকমই স্ত্রীর তার স্বামীর উপরে হক হলো 4টা। আজি ভাই, এ মহিলারা এত চিৎকার কেন করছে? মা বোন, এতগুলো যদি আপনারা হাল্লা করেন তো আপনারা শুনবেনটা কি? আপনারা হাল্লা করিয়েন না, চুপ করে বসে থাকেন। আর আমার ব্রেনটা বাঁটিয়েন না। আমার ব্রেনটা যদি সেদিকে চলে যায় আওয়াজে, তাহলে তো কথা বলতে পারবো না। আপনারা চুপ করে বসুন। তো বলতেছিলাম যে একজন খালি পুরুষের উপর, স্ত্রীর উপরে পুরুষের হক হয় না, পুরুষের উপরে স্ত্রীরও হক আছে। আছে না নেই? একটা গাড়ির ওপরে মালিক মনে ভাবছে আমি গাড়ি টাকা দিয়ে কিনেছি তো চলবে, কিন্তু গাড়ির মালিকের উপরে কিছু হক আছে না নাই? আছে। কি? 1 নম্বরে তার সেফটি করে তাকে হেফাজত করে রাখা। 2 নম্বরে তার উপরে হক রাখে ডিজেল, মোবিল আর পেট্রোল দেওয়া। কেন? পেট্রোল আর মোবিল যদি না দেওয়া যায় এ গাড়ি চলে দিবে ভাই। আগে প্যাড ভরবে তাহলে চলবে নাকি? তো বড় হক আছে। এজন্য স্ত্রীর হক হলো স্বামীর উপরে 4টে, আর স্বামীর হক হলো স্ত্রীর উপরে 6টা। তাহলে আপনার হক বেশি বাপজান, আপনাদের হক বেশি হলো নাকি? স্ত্রীর উপরে আপনার হক বেশি, মানে 2টা। তো পুরুষ আপনারা তাহলে কি কি মা বোন, আপনার উপরে আপনার স্বামী কি কি হক রাখে? প্রথম হক শুরু করছে, শুনেন। 1 নাম্বার, স্বামীর খেদমত। একজন স্বামী তার স্ত্রীর উপরে 1 নম্বর এটা হক রাখে যে স্ত্রীর কাছে সেবা নেবে, খেদমত নেবে। বন্ধু আমার মা বোনেরা, 1 নাম্বার স্বামীর হক স্ত্রীর উপরে হলো যে তার খেদমত করতে হবে, স্বামীর খেদমত করতে হবে। ও মা আমার, হাসান বিন মুহসিন বলছেন একদিন আমার পিসি আল্লাহর রাসূলের বাড়ি কোনো কাজে গেলেন। কথা শুনেন, কত সুন্দর। হাসান বিন মুহসিন বলছেন যে কোন কাজ ক্ষেত্রে আমার পিসি, আমার ফুফু আল্লাহর রাসূলের বাড়ি গেলেন। এবার কাজ শেষে পিসি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন, রাসূলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। মা বোন আমার, হাসান বিন মুহসিনের পিসি, হাসান বিন মুহসিনের ফুফু আল্লাহর রাসূলের বাড়ি থেকে এবার যখন বের হয়ে আসছেন, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন, ও মহিলা, বলো তো তোমার স্বামী আছে না নাই? বলে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী জীবিত আছে, আমার স্বামী মজুদ আছে, আমার স্বামী প্রেজেন্ট আছে। বলে ও মহিলা, তোমার স্বামীর সাথে তুমি কেমন ব্যবহার করো, স্বামীর কেমন আদর যত্ন করো, স্বামীর খিদমত কেমন করে করো, কতটা করো? এবার মহিলা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো আল্লাহর নবী, আমি কতটা খিদমত করি আপনাকে বলে দিই। আমি যতক্ষণ ক্লান্ত না হয়ে যায়, আমি যতক্ষণ থকে না যাই, আমার পক্ষে যতক্ষণ সম্ভব আমি খাস্তিয়া না যাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বামীর খেদমত করি।
নবীজি এই কথা শোনার পরে হাসান বিন মুহসিনের পিসিকে বলছেন, ও মহিলা শোনো, ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু ফাইন্নাহু জান্নাতুকা ওয়া নারুকা। মহিলা রে, এই যে কথাটা তোমাকে বললাম তোমার স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে, একবার কথাটা ভালো করে মাথায় বসাও, মাথাটা একবার নড়িয়ে দেখো, একবার চিন্তা ফিকির করে দেখো, তুমি কতখানি স্বামীর খেদমত করেছো, তোমার এই খিদমতে আল্লাহ রাজি হয়েছে না হয়নি, তোমার এই খিদমতে তুমি জান্নাত যেতে পারবা না পারবা না, তোমার এই খিদমতে জান্নাত যাওয়া হবে না হবে না। ফানজুরি আইনা আনতা মিনহু, একবার চিন্তা করে ভালো করে মাথায় কথাটা ঘোরাও, একবার তুমি ফিকির করো তোমার এই খিদমত জান্নাত যাওয়ার মতো হয়েছে কিনা। কেননা তোমার স্বামী হলো তোমার জান্নাত, আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। স্বামীর খিদমত যদি করো মহিলা, জান্নাত পাইবা, স্বামীর খিদমত যদি না করো জাহান্নামে যাইবা। ও মা বোন আমার, আজকে এই অবস্থা মহিলাদের, পা টিপা কি জিনিস ভুলে গেল, স্বামীর মাথা টিপা ভুলে গেল, স্বামীর সেবা করা ভুলে গেল, আজকে তো খেতে পর্যন্ত দিতে রাজি নাই, বলছে কালুর মা দুটো এক লোটা পানি দাও, কইছে তুমি কে দেখতে পাও না একটু টিপে লাও। রমজানের মা দুটো ভাত দাও, কইছে ছেলে সুতাছি খুইলা খাও। সবই উল্টা। ওই আমার মায়েরা, নবীজি বলছেন শোনো, তোমার স্বামী তোমার হলো জান্নাত, আর তোমার স্বামী হলো তোমার জাহান্নাম। স্বামীর সেবা করো যদি জান্নাতে যাইবা, স্বামীর সেবা না করলে তোমার ঠিকানা জাহান্নামে হবে। এক নাম্বার স্বামী আপনার ওপরে হক রাখে খেদমতের, তার খেদমত দিবেন। ও মা বোনেরা আমার, দুই নম্বরে আপনার ওপরে আপনার স্বামীর হক হলো ওয়া আতাআত বালাহা, আপনার স্বামীর কথা মতো আপনাকে চলতে হবে, যেটা বলবে সেটা মানতে হবে, যেটা আদেশ দেবে করতে হবে, যেটা মানা করবে করতে হবে না। আমার মা বোনেরা, আপনার ওপরে আপনার স্বামীর দ্বিতীয় হক হলো কি, স্বামীর কথা মতো চলতে হবে। এবার মহিলারা বলতে পারে, মাওলানা সাহেব স্বামীর কি প্রত্যেকটা কথাই মানতে হবে? হাজি মৌলানা, স্বামীর কি প্রতিটা কথাই মানতে হবে? হ্যাঁ, আপনাকে মানতে হবে, তবে কোন গালা কইছে ও কেমন যদি ওইটাই বলেন, তাহলে তো অনেকগুলো এই কথা যদি বলে যাই, অনেকগুলো পুরুষ লোক আছে এমন ভাই যে 3 দিন পরে পরে স্ত্রীকে ধরে মাছের কইছে তোর বাপের কাছে সাইকেল লিয়ে না টাকা লিয়ে, তো কি করবে? তাইলে ওর কথা মানবে? মানে বাবার কাছে যাবে খেলে টাকাকে বারবার। এটাও যদি না বুঝেন আর একটু বোঝেন, ছেলেটা থাকছে দিল্লিতে, এবার দিল্লিতে থাকছে, দিল্লিতে ওই যে নেকেট কাপড় পরা বেটি ছেলে দেখেছে, ছোট ছোট সাইজের কাপড় পরে আছে, আর 2.5 কিলো ঠোঁটে আলকাতরা লাগিয়ে আছে, ওকে দেখে খুব সুন্দর লেগেছে। ওই মনে মনে ভাবছে যে আমার বাড়ির এটাকে এবার বাড়ি যেরকম করে সাজাবো, দিয়ে বেড়াইতে নিয়ে যাবো খালার ঘে বাড়ি। বাড়ি আসার পরে বলছে, রে এদের তোর লেগে দেখ ছোট ছোট এদের কাপড়গুলো লিখছিলে তো পর, কেন হাত? দলিল কি দিয়েছে মৌলভী সাহেব? বলেছে হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না। মৌলানা সাহেব কোরআনের কথা বলেছে, তুমি হলে তোমার স্ত্রীর পোশাক, স্ত্রী হলো তোমার পোশাক, তুমি যা পরবে তা পরাবে, তুমি যা খাবে তা খাওয়াবে। এবার ফুল প্যান্ট লিয়েছি তোর লেগে জিন্সের কাপড়, আর এই যে দেখ আমিও টি শার্ট গায়ে দিই গেঞ্জি মোটা, তো আজ থেকে গেঞ্জি পরবি, আর এই ফুল প্যান্ট জিন্সের পরে আমার মতো মাথার চুল খুলে আর চল এবার বেড়াতে যাব। বলছে কেন এগুলো আমি করব না? বলে কেন? মৌলভী সাহেব তো বলেছে যে তুমি যা খাবে খাওয়াবে, তুমি যা পরবে পরবে পরাবে। আমি যা খাই তাই তো খাও, আমি যা পরি সেটা কেন পরবে না? জিন্স প্যান্টে পहनेला अब मर्दा लुगाई, जींस प्यांटे पहनेला अब मर्दा लुगाई,
देखे मिला गेला आपस में दोनों भाई देखे मिला गेला आपस में दोनों भाई अच्छा ছেলে মেয়ে যদি দুইজনই যদি জিন্সের কাপড় পরে লাই শার্ট পরে লাই আগে থেকে দেখে তো চেনা যাবে কিন্তু পাছা দিক থেকে চেনা যাবে না जींस पेंटे पहनेला अब मर्दा लुगाई देखे मिला गेला आपस में दोनों भाई अरे हाथे मोबाइल घर में अनाज नहीं खे हाँ अनाज नहीं खे हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे हम हूँ कैसन निशान बनी लाज नहीं खे এবার বলছে এই কাপড়গুলো পর পরে চল বেড়াইতে তো কি করবে তাহলে এটা তো স্বামীর কথা মানতে হবে নাকি কেন নবীজি বলেছেন মা আমার আপনার উপরে আপনার স্বামীর কত হক স্বামীর কতটা আপনাকে কথা মেনে চলতে হবে নবীজি বলছেন মহিলা রে তুমি যদি আখার চুলোর পাড়ে থাকো তোমার হাতে একটা রুটি ঝুলছে তোমার খোলাই একটা রুটি পড়ে আছে তোমার খোলাই একটা রুটি ফুলছে ও মহিলা তোমার স্বামী যদি তোমাকে ডাক দিয়া দেয় তুমি হাতের রুটি ফেলে দাও খোলার রুটি জ্বলতে দাও আগে তোমার স্বামীর কাছে যাও তাহলে বলবেন মৌলভী সাহেব এবার তাহলে এই হিসাবে স্বামীর প্রত্যেকটা কথাই তাহলে মানতে হবে ও মা আমার ও বোন আমার কিন্তু শুনেলেন স্বামীর সব কথা মানা যাবে কোন কথা মানা যাবে না সেটাও বলে দিই লা তা'তা ফি মাসিয়াতিল্লাহ যাতে আল্লাহর নাফরমানি হবে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন যেই কাজ করলে গুনাহ হবে এই কাজে স্বামীর কথা মানা যাবে না ইন্নামা তাআতু ফিল মারুফ ভালো কাজে যদি বলে তাহলে মেনে নিতে হবে ভালো কাজে প্রত্যেকটা কথা মানতে হবে কিন্তু যদি মন্দ কাজে বলে মন্দ কাজ যেরকম বললাম না ওই যে গাড়ি নিয়ে তোর বাপের বাড়ি থেকে এটা ভালো কাজ কি না রোজার মাসে আসছে ও নিজে তো একটা রোজাও রাখে না এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে না দিনের কাজ এক মোটেও করে না আর মেয়েটা 5 ওয়াক্ত সালাতি মেয়ে রোজা রাখছে সিয়াম সব সাদকা সব করছে এবার এরকম বদ ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে কি করবে তকদির ভাইবে মেনে নিয়েছে যাক আমার ভাগ্যে ছিল जोन लिखल बा किस्मत मां जोन लिखल बा किस्मत मां उहे होखे वाला बा जोन लिखल बा किस्मत मां उहे होखे वाला बा ऐसन वैसन सोचला से कुछ नहीं होला ऐसन वैसन सोचला से মাদ্রাসার পড়া মেয়ে তকদির কি জিনিস বুঝে কথা বুঝবেন মাদ্রাসার পড়া মেয়ে এই দুয়া জানে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাস বাদাল মাউত এই মেয়ে মাদ্রাসায় পড়েছে সব জানে যে আল্লাহর উপরে ঈমান রাসূলের উপরে ঈমান আসমানি পুস্তকের উপরে বিশ্বাস ঈমান আনার পরে কিয়ামতের উপরে বিশ্বাস এবং তকদিরের ভালো মন্দকে স্বীকার করা মানে ঈমান ঈমানদার যারা হবে তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এটাই চূড়ান্ত আর এটা মেনে নেবে এবার এই মেয়ে নিজের ভাগ্য মেনে থেকে গেছে জাগা ভাগ্যে আমার ছিল লেখা এই আমার এই পাগলের সাথে এই মদখোরের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে আমি মেনে নিব ওকে বোঝাবো
ভালো করার চেষ্টা করব, আমি নিজে করব, দেখা দেখি হতো মানবে। কোরআন পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে, আল্লাহ আমার ভাগ্যে কেন এরকম হলো, সব তোমারই লেখা আল্লাহ, তোমার লেখা কেউ টালতে পারবে না। নবী বলে গেছেন, রফিয়াতিল কালাম ওয়া জাফাতিস সুহুফ, রফিয়াতিল আকলাম ওয়া জাফাতিস সুহুফ। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর কালি মিটিয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। ভাগ্যের মানে ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে, আর লেখা মিটা যাবে না। আল্লাহ তুমি একে ভালো করে দাও, দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে আর যাব না, বাবা আর বিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ এই বলে মেয়ে কাঁদতে আছে, আর ইমদ খোর আসার পরে বলছে, কইরে কোনটা গেলি? রমজান মাসে রোজাও রাখে না, নামাজও পড়ে না, ওপর থেকে স্ত্রীকে রোজা করতে দেবে না, এসে বলছে কই কোনটা গেলি, ভিতরে আই। না পড়ি তো বসছি, আসছি, তোকে যেটা বলছি সেটা শুন, ঘরে আই। মেয়ে বুঝে লেছে যে তো নেশাতে পাগলা হয়েছি, তো মানবে না। এবার বলছে যে আমি তোকে কিনে নিয়েছি, আমি তোর স্বামী, যেটা বলবো সেটা করবি, আই ঘরে আই, রোজা বাদ দে। তাহলে কি করবে? কথা মানবে? নবী বলছেন, ওয়াতাআত বালাহা, স্বামীর কথা মানতে হবে, ইতাআত করতে হবে, তার হুকুম পালন করতে হবে। এবার রমজান মাসে যদি এই রকম হুকুম দেয়, মানা যাবে কি? যাবে না, কারণ এটা হলো আল্লাহর নাফরমানি। এই গুনার কাজে বলছে এটা করা যাবে না। লা তাতা ফি মাসিয়াতিল্লাহ, যা আল্লাহর নাফরমানিতে কাউরির কথা মানা যাবে না, কাউরির ইতাআত করা যাবে না, কাউরির অনুসরণ করা যাবে না, কাউরির তাবেদারি করা যাবে না। ইন্নামা তাআতু ফিল মারুফ, কিন্তু ভালো কাজে যদি বলে স্বামী, ও নামাজ পড়ছো কি না, নামাজ পড়তে হবে, যদি না রোজা রাখতে হবে, বড় প্রতিবেশীর বাড়িতে যাবি না, বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবে না, মরা দেখতে যাবি না, লোকের বাড়ি বউ দেখতে যাবি না, বাজারে বেপরদা হয়ে যাবি না, বিনা বোরকাই বের হবি না। এমন কি মা, আপনার বাবা মারা গেছে, আপনার বাবার মৃত্যু দেহ পড়ে আছে, আর আপনি বলছেন বাবাকে দেখতে যাব। আপনার স্বামী যদি বলে দেয় না যাবি না, তবে আপনাকে মেনে নিতে হবে। কেন? আপনার ইচ্ছে নাই, আর আপনি বিক্রি করবেন। ও ভোজপুরি গুলো বাংলাতে আবার বোঝাবো, সময় বেশি লাগবে, এই জন্য আপনি এই এলাকাটা ভোজপুরি বোঝে না। হ্যাঁ, এই জন্য তো আমি ভোজপুরি ভাষাই বলি না, শুধু মাঝে মাঝে একটা শেরগুলো গজলগুলো একটা করে মিশ্রা বলছি। হ্যাঁ, এই এলাকাটা সব দিনই একটু এই সাইডটা যাচ্ছে, আপনার হিলতাবাদ, এদিকে কুসুমন্ডি থেকে লিয়ার গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর, অনেক জলসা করলাম, তো ওই ভোজপুরি গুলো শুনতে ভালোবাসে কিন্তু বুঝতে পারে না, আর যেটা বোঝে না সেটা বলাটাও ঠিক হয় না, নাকি? হ্যাঁ না তো কি কয় বলে জানো? আচ্ছা আচ্ছা, না তো এরকম ফের না হয়। একটা চ্যাংড়া গেছে মহিষ চড়াইতে, আর দুপুরের সময় জলে নামিয়ে দিয়েছে মহিষ কোটাকে পুকুরে, আর মহিষের গোটা যখন গা ডুবিয়ে বসেছে, সব মাছিগুলো কানে উঠে গেছে, যে কান দুটি কাটছে, আর রাখালটা গাছের গোড়ায় বসে একবারে বাঁশির সুর যে ধরেছে, একটা বাঁশি বাজাচ্ছে, তো আর মহিষ গালার দিকে দেখছে, তো মহিষ গালার কানে মাছি কাটছে, যার কারণে খালি এরকম করে নড়াচ্ছার হাঁকাচ্ছে যে পালা পালা পালা, হ্যাঁ, মানে কান হনে তাড়াচ্ছে, আর ও পাগল বাঁশি বাজাইছে, আর মনে মনে ভাবছে আমার বাঁশির সুর যে কত পছন্দ, যে মহিষও শুনে খুশি খালি মাথা নড়াইছে। হ্যাঁ, মহিষ আমার সুর শুনে মাথা লড়াইছে, তো ওই রকম আমি পাগল তখন ভাববো যে আমার ভোজপুরি শুনে খুব সব খুশি আছে। হ্যাঁ, তো ভাই যে যেটা বুঝবেন সেটা বলবেন, সেটা বলবেন, যেটা না বুঝেন ওটা বলবো না ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, যা হোক,
এবার আসুন, বলতেছিলাম যে স্বামীর এতাত করতে হবে, তবে মা আমার ভালো কাজে। আপনার বাবা মারা গেছে, ভাই মারা গেছে, যদি আপনার স্বামী যেতে না দেয় আপনি যেতে পারেন না। আপনার স্বামী এজাজত যদি না দেয় আপনি ভাইয়ের বাড়ি তো যেতে পারবেন না। ওর ভাই মরেছে, হ্যাঁ, ওর বাবা মরেছে, ফোন এসছে, কইছে আজি জানো। আর মহিলাদের তো ধৈর্য কম ভাই, আপনারা তো জানেনই। একটা বকরির ধৈর্য যেরকম একটা মহিলার ধৈর্য সেরকম। বকরির আর মহিলার মধ্যে এই গুণটা একই, মোটামুটি দুটা গুণ বকরির মতন মহিলার মধ্যে আছে। কি? একটা হলো ধৈর্যের দিক দিয়ে, একটা মাঠে দেখেন গরু মহিষ সব বাঁধা থাকে আষাঢ় মাসের সময়, আর বকরিও ঠোকা থাকে। 3 ফোঁটা যদি ফুটফুটে জল আসে, গরু মহিষ কিচ্ছু বলে না, কিন্তু বকরিটা চিৎকার করতে করতে আল্লাহরে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে আসবে, না হলে খুঁটোটা ভেঙে পালিয়ে আসবে, আর না আসতে পারে তখন পড়ে পড়ে চিৎকার করবে। ওরকমই পুরুষ মানুষ গরু মহিষের মতন কত যে ব্যথা সহ্য করে, কত রকমের বিপদ সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলে না। আর মহিলার উপরে সামান্য একটু বিপদ যদি চলে আসে, আও মাও করে বকরির মতন চেঁচামেচি শুরু করে দেয় একটা। আর একটা হলো কি, যে এর অশান্তি জীবনে পেট ভরে না। একটা আপনার বাড়ির বকরিকে যদি এইরকম করে পেট ভর্তি খাওয়ান, আর একটা এত বড় কাঁঠালের গাছ পাশে থাকে, তো এটা ভাববে না, যত্ন করে ঘিরে রেখেছেন, তারপরেও পারলে জাল কেটে খাবে, ছাড়বে না। ওরকম ওকে সারা জীবন যদি দিয়ে সুখে ভরে রাখেন, এতখানি পাইতেও ছাড়বে না। আমার মা বোনেরা, আপনার কাছে রাগ করিয়েন না, আপনাদের জন্য আমি কিছু কথা বলছি। বন্ধুরা আমার, মা যেদিন আপনি বিয়ে করেছিলেন আপনার হাতে 5,000 6,000 টাকা দিয়েছিল, মোহরের টাকা দিয়েছে না, দিয়েছিলেন না? সেই দিন আপনাকে বলা হয়েছিল অমুক গ্রামের অমুকের ছেলে অমুক, এতটা টাকা তোমার মোহর ধার্য করে, এই মোহরের বিনিময় তাকে তোমাকে তার জাওজিয়াতে দেওয়া যাচ্ছে। তুমি রাজি আছো কি? মুড়ি লড়িয়েছিলে, না হলে মুচকি মেরে হেসেছিলে, না তো কবুল বলেছিলে। কবুল করো, কবুল করো। এবার বললো কবুল। কবুলের মানে সেই দিনই তুমি সব কবুল। আজ থেকে পুরুষ যেটা বলবে ওইটাই কবুল। আজ থেকে আমার স্বামীর পা টেপা কবুল। সেই দিন থেকে আপনার স্বামীর বাড়ির মালের হেফাজত কবুল। সেই দিন থেকে স্বামীর বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেব না, এটাই কবুল। সেই দিন থেকে আপনার আত্মরক্ষা স্বামীর জন্য শুধু আমার বডিটা, সেটাই কবুল। আপনি সেদিনই কবুল করেছেন, স্বামী যেটা বলবে সেটাই চূড়ান্ত, সেটাই কবুল। ও মা বোনেরা আমার, আর আপনার ইচ্ছা নাই, সেই দিন আপনার সব ইচ্ছা এই 6,000 টাকার বিনিময় বিক্রি করে দিয়েছে। এবার যদি বাবা বলে, বাবা মরেছে, কইছে যাবো, কইছে যাবি না, কইছে কেনে যাবে না, কইছে কেনে তোর কি কার লেগে যাবি, কইছে আমার যে বাপ। কইছে আরে তোর বাবা যদি হইতো তাহলে 30 লাখ টাকা আমার মারতো না। কইছে 30 লাখ টাকা কেমন করে জামার কেন করে মারে? 2.5 বিঘা জমি পাচ্ছে, 1 বিঘা মাত্র দিয়েছে, 1.5 বিঘাই মেরে দিয়েছে। 20 লাখ টাকা বিঘা জমি, 30 লাখ টাকা গেল। কইছে তোর বাপই যদি হলো তো ফের 30 লাখ টাকার সম্পত্তি মারলে কি করে? আজ 50% থেকেও বেশি মানুষ পাওয়া যাবে যে বেটিকে এরকম করে মেরে দেয়। কিন্তু শুনে রাখেন, নবীজি বলেছেন মান কাতা মিরাসাল কাতাল্লাহ মিরাসাল জান্নাত ইয়াউমাল কিয়ামা। কিয়ামতের দিন আপনার জান্নাতের মিরাস থেকে অংশ কেটে দেওয়া হবে। এ মুসলমান, আপনি কোন ধরনের মুমিন গো, যে এটাও আপনার সন্তান, ওটাও আপনার সন্তান, আর আপনি একটাকে মেরে অন্যটাকে দিয়ে নিজে গেলেন জাহান্নামে ঢুকে। হায় 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 হাজি সাহেব, মরার পরে কইছে ওকে হাজি করছিস কেন, ওকে বেঈমান কহ নেবে। একবার এরকম করে গেছে। বন্ধু আমার, ভাইজানের আমার, তাহলে ওই সময়তে যদি আপনার স্বামী আপনাকে মানা করে তবে রুকে যেতে হবে, আর না তো উল্টে ও কইছে না তুই যাবি না, তুই হুজ্জিটা করে বলছে যেন মানবো না, আমি যাবো তো যাবো। উতন কইছে আয় বার হাত কথা কইছে আমি যাবো। ও কইছে বাড়িও ডক্টর কট খুঁড়ে ভেঙে দেবো তো।
ও যখন পয়না নিয়ে লাঠি নিয়ে ওদিকে দাঁড়ালছে, ওখানে একটা ঝাঁটা পড়েছিল, মায়ের লোকটা তখন পট করে আঁচলখানে করে কোমরে বাইন্ধে এরকম করে গুঞ্জে কইছে, মায়ের লোক খেয়েছি তার লেগেছি সারা জীবন মায়ের খাবো না, কি আজ হামু দেখে দেবো। ঝাঁটা তুলে ও দাঁড়িয়ে গেছে। किरदार बद पे, किरदार बद पे ये खुद ही गुस्से में आएगी, सौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे ये खुद ही गुस्से में आएगी, सौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। लोगों इसीलिए आज घर में बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। আচ্ছা বলুন তো, এবার স্বামী বলছে একটা, তুই যাবি না? স্ত্রী বলছে যাব। ও যখন বেরিয়েছে, ও ওকে মারলো, ওর সাথে ও মারপিট করে দিয়েছে। এবার নিজের মনে বেরিয়ে চলে গেল। ওদের যাওয়ার পরে আর আসবে না। ওদিকে ওর বাপ মা ফুলছে, তোকে পাঠাবো না। ওর ভাইয়েরা বলছে তোকে পাঠাবো না। এদিকে বলছে তুই নিজের মনে গেছিস, তোকে তুই নিজে আসবি না, তো আনতে যাবো না। এই করতে দুদিক থেকে এবার অনবনট শুরু হয়ে গেল। ই কেস করবে, উল্টা ওরা কেস করবে। দুদিক থেকে পেছে আপ যেতে, তার টাকা যেতে আছে। বলুন তো এই এরকম মহিলা বাড়তে থাকলে বরকত হবে? জীবনও হবে না। এই জন্য 2 নম্বর, তার এটা আর যদি মেনে করে নিত, কথাটা মেনে নিত, মনে কষ্ট হতো স্বামীকে খুশি করার জন্য যদি করে নিত, তাহলে বাড়িতে শান্তিতে থাকতো, বাড়িতে বরকত থাকতো। আমার আপনাকে বলে যায়, আপনি যদি ভালো মহিলা হতে চান, আল্লাহ পাকের নবী বলছেন মহিলাদের মধ্যে সব চাইতে ভালো মহিলা কারা? মহিলার মধ্যে সব চাইতে ভালো মহিলা, সব চাইতে বুদ্ধিমান মহিলা, সব চাইতে উত্তম মহিলা কে? আল্লাহ পাকের নবী বলছেন আল্লাতি তাসুররুহু ইজা নাজারা ওয়া তুতিউহু ইজা আমারা ওয়ালা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মালাহা বিমা ইয়াকরাহু। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন সব চাইতে ভালো মহিলাকে। ও মা বোন আমার, আর জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বার আসতে পারবো কিনা, আপনার কাছে আল্লাহ হায়াত দেবে কিনা, দুটা কথা জীবনে ভালো করে মনে করে যান, কাজ হতো আসতে পারে। নবীজি বলছেন সব চাইতে ভালো মহিলাকে আল্লাতি তাসুররুহু ইজা নাজারা, ওই মহিলাটা সব চাইতে দুনিয়াতে ভালো, যে সব চাইতে ভালো মহিলা যখন তার স্বামী তাকে দেখবে যেন খুশি হয়ে যায়। স্বামী দেখতে গেলে যাতে আনন্দ পাই, খুশি হয়ে যায়। তাহলে কিরকম হওয়া দরকার আছে? তাহলে এই বিষ্ণুমুখী হয়ে যদি ঘুরে ভাই, দেখে দেখে স্বামী কোনোদিন খুশি হবে না? উঠতে বসতে চলতে যেদিকে হাঁটছে, চোখে চোখ পড়লে একটু ভক করে মুচকি মেরে খুশি হবে না? হবে না? হ্যাঁ, এদিকে গেছে ওদিকে গেছে, হ্যাঁ এদিকে দেখছে ওদিক থেকে দেখছে, কখন তো একটা মজা, কখন এটা আর একটু ভালো করে বোঝা। একটা ছেলে দিল্লি গেছে 3 মাস বিয়ে করে, 3 মাস পরে, আর 3 মাস পরে ফের ফিরেছে, 6 মাস হলো তো বাড়ি ঢুকেছে। তো আর স্ত্রী বসে বসে মাছ ছিলছে। এবার ডেড়িতে ঢুকতে মাত্র ওই ছেলেটা ছোট ভাই বোন সব দৌড়িয়ে জায়গা দিয়ে খাড়ো, ওর মা ওর বাবাও দৌড়িয়ে গেছে, যেত আলী রে বেটা কবলিয়ে গেছে। আচ্ছা বলেন তো ভাই, সব চাইতে বেশি আশরা দেখে কে ছিল? স্ত্রীটা কিনা? কেন? মার তো অন্য ছেলে আছে, বাবার তো অন্য সন্তান আছে, ভাইয়ের তো অন্য বোন আছে, বোনের তো আরো অন্য ভাই আছে, কিন্তু এই মহিলার কি অন্য স্বামী আছে? আর আছে জি ভাই? হ্যাঁ, খায়া না খেয়ে একটাই। আর এই জন্য তো সারা সুখ ছেড়ে, সমস্ত সুখ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এখানে এসছে। ও তাহলে কতই অপেক্ষা করতে পারে তার, তাকে কতই ইন্তজার করতে পারে তার, কিন্তু পরম মন ছটপট করছিল। মা 3 মাস না দেখতে গেলে মার যদি এত ছটপটি উঠে, এই তো পরের বেটে ওকে দেখিয়ে এসছে, হ্যাঁ মা দৌড়িয়ে গেছে। এবার বৌমা যদি দৌড়িয়ে যায় স্বাগতমের জন্য, উল্টা নাম করবে না যে আমার বউ এত ভালো রে, আমার বৌমা, বেটা এসে দৌড়িয়ে যায়, ব্যাগ হাতে থেকে ধরে লে আগিয়ে নিলে, আর বেটাকে যা সালাম দিচ্ছে আর পানি এনে দিচ্ছে, খুশি হবে না? উল্টা এই জালেম সমাজ, অজ্ঞ সমাজ, মূর্খ সমাজের মহিলা উল্টে বলবে আটি কি কহবো জানিস, আটি তোর শ্বশুর আছে, আমি আছে, মাছ কাটা বাদ দিয়ে দৌড়িয়ে চলে গেছে। উল্টে বদনাম হবে।
কেন? এই সমাজ মূর্খ সমাজ, অজ্ঞ সমাজ, যে জানে না যে ওর স্বামী কতটা আপ্যায়ন করা দরকার ছিল, ওর কতখানি ওকে ভালো সম্মান করা দরকার। আমার মায়েরা, আমার বোনেরা, তাহলে 2 নম্বরে আপনাকে স্বামীর ইতাআত, 3 নম্বরে তারপরে একটা হাদিস শোনাছিলাম যে আল্লাহ পাকের নবী বললেন যে সব থেকে ভালো মহিলা কে? তো নবী বলছেন আল্লাতি তাসুররুহু ইজা নাজারা, ওই মহিলা দুনিয়াতে সব থেকে ভালো মহিলা, ভিতরে দুঃখ আছে, দুঃখের পাহাড়কে ঢাকা রেখে, যত কষ্ট থাকুক তাকে দাবা রেখে, স্বামী বাহির থেকে আসতে গেলে, স্বামীকে দেখতে গেলে যাতে স্বামী তাকে দেখে বুঝতে না পারে, আনন্দ পায়, মনে কষ্ট না পায়। এবার দিল্লি থেকে এসে আসার পরে বসছে আর দূর একটু যেমনি করেছে, শরমে নতুন বৌমা তো, শ্বশুর আছে আগা দিকে, তো স্বামীর আগা দিকে কেমন করে কথা বলবে বলতেও পারে না। ছেলেটাও আর মন খালি ছটফট করছে যে একবার কেনে তাকাই না আমার দিকে। তো নতুন বউনি আর একবার একটু ছোড়া খালি ইশারা করবে, লেগে খালি করছে ও ট্রেনে স্টেশনের পানি খেয়ে খাসি ধরলেছে, আর যে লম্বা করে মুড়ি খান কাইট করে ফেলতে দিচ্ছে ভোগা দিয়ে, যে তাহলে ওদিকে তাকাইতে একটু মুখখান দেখবো। ও বুঝতে পারছে যে আমাকে এরকম করছে, ও তখন এরকম লক করে ঘুমটার আর দিয়ে তাকিয়ে একবার বক করে একটু মুখ কি মেরে হেসে খুশি হবে না? হবে না ভাই? এরকম যদি দেখে চোখ মেরে দেয় ওকে একটু এরকম করে টেঁড়া করে স্বামীকে, যে তুমি লক্ষ্যে থাকো আমি আছি, রাজি আছি, তো খুশি হবে না? হবে না? খুশি হবে। তো এই মহিলা হলো, নবী বলছেন তার স্বামী দেখলেই যাতে আনন্দ পায়, খুশি হয়ে যায়, এই মহিলা হলো দুনিয়ার সবচাইতে ভালো মহিলা। নবী বলছেন আমারা, আর যখনই তাকে কোনো কাজের জন্য বলবে, কোনো কথা বলবে, এটা হুকুম দেবে, তেমনি করে ফেলবে তাকে। ওয়ালা তুখালিফুহু ফি নাফসিহা ওয়া মালিহা, এবং নিজের আত্মা থেকে, নিজের বডি থেকে এবং তার মাল থেকে স্বামীর খেলাপ করবে না। স্বামী যেটা চায় না ওটা করবে না, মানে স্বামীর মালও নষ্ট করবে না, নিজের সততাও নষ্ট করবে না। আমার বন্ধুরা, আমার মা বোনেরা, 3 নাম্বার আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক। भूलिया न हमरी बतिया के, भूलिया न हमरी बतिया के, বাতিয়া বুঝেন কথা, আমার কথাকে ভুলেন না। भूलिया न हमरी बतिया के, भूलिया न हमरी बतिया के, रखिया ख्याल जी हरगिज ना, हरगिज ना छोड़ी हाँ तो पंजगाना नमाज जी, हरगिज ना छोड़ी हाँ तो पंजगाना नमाज जी, भूलिया न हमरी बतिया के। এটাই মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে যে কোনোদিন 5 ওয়াক্ত সালাত ছাড়বেন না। नबी जी की बतिया हरदम याद रखिया तू, আল্লাহ রাসূলের কথা সব সময় মনে রাখিয়েন। नबी जी की बतिया हरदम याद रखिया तू, उसवातुल हसना का दिल में रखिया जूस्ते जू, ऐसन आइडियल देहलस हमके, ऐसन आइडियल देहलस हमके, ऐसन आइडियल देहलस हमके, रखिया ख्याल जी हरगिज ना, हरगिज ना छोड़िया तू पंजगाना नमाज जी, भूलिया न हमरी बतिया के। উসওয়াতুন হাসানা মা কানা ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন, ও মানুষ, তোমার নবীর মধ্যে সব নমুনা তোমার ভরা আছে। তোমার নবীর জীবনী, তোমার নবীর বাড়ির স্ত্রীদের জীবনী। ও আয়েশা, তোমার মা আয়েশার কথা তুমি শুনে নিও। ও মা আমার, বন্ধু আমার, আল্লাহ পাকের নবী বললেন সব চাইতে ভালো মহিলা যদি হতে চান তাহলে স্বামীকে রাজি খুশি রাখতে হবে। 3
নাম্বার আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক। নবীজি বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতে আনতা সুমা ওয়া জাওজুহা শাহিদুন ইল্লা বিইজনি। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন কোন মহিলার জন্য হালাল নয়। 3 নাম্বার পুরুষের হক স্ত্রীর উপরে, যে যদি স্ত্রী লোকটা নাফল রোজা করে স্বামীকে বিনা পুছ করাতে বিনা জিজ্ঞাসা করাতে, রমজানের রোজা নয়, ওটা আল্লাহর তরফ থেকে ফরজ, এতে কাউরির অর্ডার নেওয়া লাগবে না, স্বামীর অর্ডারের দরকার নাই, কারণ ওটা আল্লাহর করা ফরজ। কিন্তু নাফল রোজা যদি কোনো মহিলা রাখতে চায় স্বামীর বিনা অনুমতিতে, তার রোজা রাখা হালাল হবে না, জায়েজ হবে না। কেন নবী বলছেন লা ইয়াহিল্লু লিল মারাতে আনতা সুমা, কোন মহিলার জন্য হালাল নয় যে রোজা রাখবে ওয়া জাওজুহা শাহিদুন, তার স্বামী মওজুদ আছে, বেঁচে আছে, প্রেজেন্ট আছে, ইল্লা বিইজনি, কিন্তু যদি স্বামী ইজাজত দেয় তাহলে রাখবে, অসুবিধা নাই। তাহলে কত বড় আল্লাহ হক করেছে স্বামীর, যে স্বামী ইবাদত করতে গেলেও নাফল ইবাদত স্বামীকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে। ও মা জননী, 4 নাম্বার আপনার উপরে আপনার স্বামীর হক। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন লা তুনফিকিল মারআতা শাইয়ান মিন বাইতে জাওজিহা ইল্লা বিইজনি জাওজিহা, কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহি ওয়ালা তাম ক্বালা যাকা আফজালু আমওয়ালিনা। আল্লাহ পাকের নবী বললেন পুরুষের 4 নম্বর হক তার স্ত্রীর উপরে কি, যে স্বামীর মালকে অপচয় নষ্ট করবে না, স্বামীর মালকে নষ্ট করবে না। লা তুনফিকিল মারআতা, মহিলারা খরচ করবে না, মিন বাইতে জাওজিহা, তার স্বামীর বাড়ি থেকে মালগুলো নষ্ট করবে না, খরচ ব্যয় করবে না, ইল্লা বিইজনি জাওজিহা, কিন্তু তার স্বামী যদি ইজাজত দেয় খরচ করতে পারে, নিজের মনে জরুরি দরকার প্রয়োজনমূলক যেটা খরচ। এবার স্বামী বিদেশে আছে দিল্লিতে, আর 1.5 লাখ টাকা বাড়তে আছে, আর ওর স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে ফোনে তাহলে মশলা কিনবে নাকি? স্বামী আছে দিল্লিতে, টাকা আছে 1.5 লাখ বাক্সতে, এবার স্বামী তো সামনে নাই, নুন লবণ নাই বাড়তে, তাহলে কি করবে? ফোন করবে, হ্যালো कैसन बानी जी? कहे हम तो ठीक है बानी। कहे हम एगो जरूरी के तहत फोन कईनी है। মায়েরা আমার, আপনারা বসে যান, সামনের দিকটায় জায়গা আছে, বসে যান, কথা বলবেন না, যে যেখানে পারবেন বসে যাবেন, কথাবার্তা বলবেন না। कहे एगो जरूरी काम से फोन कइले बानी। कहे बताओ मैडम जी का समाचार बा? कहे ये अरे का बोली, घर में तनको नमक नहीं खे, कहे एक टुकड़ा लवण नहीं बाड़ते, तार लेके फोन करছি। আচ্ছা এটা কি করবে তাহলে? এটা লাগো কি দিতে হবে? একটা ফকির এসে বাড়তে টাকা দিবে কিনা, ভিক দিবে কিনা, তখন দিল্লি ফোন লাগাবে, হ্যালো एगो भिखारन आइल बाड़ी घरे कुछ मांगतिया का हम देव, একটা ফকির নিয়ে এসে বাড়িতে কিছু চাইছে কি আমি দিব? তো এইভাবে ওকে জানতে হবে নাকি? না, আরো দলিল দিচ্ছি শোনেন। ফকির মিসকিনকে গরিব দুঃখীকে খাওয়ার জন্য যদি কিছু দেয় অসুবিধা নাই, স্বামীর বিনা অনুমতিতে দেওয়া ফকির মিসকিনকে খাবার দেওয়া যাবে। তার দলিল সহিহ বুখারীর হাদিস, আম্মা আয়েশা বলছেন একদিন আমি বসে আছি, আমার বাড়িতে একজন মহিলা 2টি বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে আসলো। পেটগুলো বাচ্চা গালার সেটে গেছে, মা মেয়ে সবারই মুখগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে 2-3 দিন কিছু খায় নাই, অনাহারে আছে। আমাকে বলছে আম্মা কিছু থাকলে দেন, আর ক্ষুধা সহ্য হয় না। আম্মা আজ বন্ধু আমার
একজন মহিলা একজন ফকিরনির ঘরেও আজ কম করে 10 দিনের খাবার পাওয়া যাবে, যাবে না? যাবে না? 2 মাস 1 মাস 3 মাসের সমান খাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার নবী, 2 জাহানের নবী গো, 2 জাহানের বাদশাহ, তিনার স্ত্রী মহারানী আম্মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, রানীমার ঘরে কি আছে? 2 জাহানের নবী, 2 জাহানের বাদশাহ, আর 2 জাহানের বাদশার স্ত্রী আয়েশার ঘরে কি আছে শোনেন। আম্মা আয়েশা বলেন, আমি ঘরের ভিতরে গেলাম, তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম, আমার ঘরে কিচ্ছু নাই, আমি নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাকে দেব। আমি খুঁজতে খুঁজতে মাত্র একটা খাজুর পেলাম, গায়রা তামরাতিন, আমার বাড়িতে একটা খাজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আম্মা আয়েশা বলেন, ফাতাইতুহা ইয়াহা, আমি ওই খাজুরটাই এনে ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি দেখলাম, ও মা আমার, একটু ভালো করে শোনেন। আম্মা আয়েশা বলছেন, তারপরে আমি মহিলার দিকে দেখতে আছি, মহিলা খাজুরটাকে আদাদি করে বরাবর করে 2 ফাঁক করলো, ফাঁকা সামাতাহা বাইনা ইবনাতাইহা, ওই খাজুরটা আদাদি করে 2 বেটিকে ভাগ করে দিল। বলান তাকুল মিনহা শাইয়া, এবং নিজে কিচ্ছু একটুকু মুখে দিল না। ওরও ভুকে ক্ষুধায় থাকতে পারছে না, মুখটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু নিজের মুখে দিল না, নিজে কষ্ট করে ছেলে মেয়ের মুখ, ছেলে ওই মেয়ে দুটির মুখে দিল। এই দেখ সুম্মা কামাত ফাখারাজাত, তারপরে ওখান থেকে উঠে চলে গেল। ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল যখন বাড়িতে আসলেন, এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যেই সময়তে আয়েশা একটা খাজুর দান করেছিলেন, ওই সময়তে আল্লাহর রাসূল বাড়িতে ছিলেন না। কেন? পরখানিতে আয়েশা বলছেন, ফাদাখালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল বাড়িতে আসলেন, আমি এই ঘটনাটা পূর্ণ নবীর সামনে বয়ান করলাম। আমার নবী এই ঘটনা শোনার পরে বলছেন, আয়েশা রে, মানে তোলিয়া বিশাইইন মিন হাদাল বানাত মা হাযিহিল বানাত, ও আয়েশা, ওই যে 2টি মেয়ে তার মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, এই বাচ্চা 2টি ওই মহিলার জন্য আল্লাহ পরীক্ষা করে দিয়েছে, একে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে, নিজে না খেয়ে ওই বাচ্চার মুখে দিচ্ছে। রে আয়েশা, এই যে নিজকে কষ্টতে রেখে সন্তানের পেট ভরাচ্ছে, এই জন্য একটা কথা মনে রেখো, কাল কিয়ামতের দিন এই মহিলা যদি জাহান্নামী হয়ে যায়, এই মেয়ে 2টা কুন্নালাহু সিতরাম মিনান নার, এরা জাহান্নামের আগে টাটি হয়ে দাঁড়াবে, পর্দা হয়ে যাবে, ওয়াল হয়ে যাবে মাকে, আর জাহান্নামের মধ্যখানে এই রকম ভাবে আড় করে দেবে। বন্ধুরা আমার, ভাইরা আমার, সময়ের দিকে দেখে 1 ঘন্টা শেষ, আর 1 ঘন্টা আমার কাছে আছে। মা বোন একটু চেপে চেপে বসলে খুশি হতাম, পিছনে মা বোন দাঁড়িয়ে আছে, বসতে পারছেন না। এবং আপনারাকে বলবো, আপনারা একটু অনেকগুলো আগে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা আছে, ওদিকে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওনাকে বসতে দেন। বাবজি, আপনারা চলে আসেন ভিতরে, আসেন। বলার অনেক কথা আছে, তবে 4 নম্বর কথাটা হয়েছে, এদিকে একটু শর্ট করে যাবো ইনশাআল্লাহ, তাড়াতাড়ি হবে। তাল গাছ গুড় হয়, শাল গাছ হয় না। উঠেছেন উঠেছেন, এই ওদিক থেকে ভাই দাঁড়িয়ে আর কেন আছেন, চলে আসেন। তাল গাছ গুড় হয়, শাল গাছ হয় না, আর তোতা পাখি কথা কয়, বাজে পাখি কয় না। তাল গাছ গুড় হয়, শাল গাছ হয় না, টিয়া পাখি কথা কয়, বাজে পাখি কয় না। কালো মানুষ ধল হয় না, ধল মানুষ কালো হয় না, সাদা মানুষ গাধা হয় না, তুলার গাছে মূলা হয় না। কাটে কাটে কাঠেরা জামা কাটে দর্জি, থোড়া কাটে ডাক্তার যার যেটা মর্জি। নখ কাটি, কোনি কাটি, চোখ কেনে কাটি না,
মধু কেনে চাইটা খাই কদু কেনে চাটি নে নদীর পানি তলমল ঠান্ডা পানি পুকুরে গরু ভুষে গুতা মারে কামড়াই কুকুরে আম থাকে ওপরেতে ডাল হতে ঝুলিয়া আর আলু মূলা খেতে হয় মাটি খুঁড়ে তুলিয়া। এবার বসে যান তো বললো না আচ্ছা তো কটা হক বলেছিলাম আপনাদের? 6টা নাকি? স্ত্রীর উপরে কয়টা হলো? 4টা। 1 নম্বর কি বললাম? স্বামীর খেদমত। 2 নম্বরে কি বললাম? স্বামীর কথা মানতে হবে, কথার বাধ্য হয়ে থাকতে হবে। 3 নম্বরে কি বললাম? স্বামীর বিনা অনুমতি ছাড়া যে আছে নাফল রোজা রাখতে পারে না, না এজাজত নিতে হবে। 4 নম্বরে কি বললাম? স্বামীর বাড়ির মাল অপচয় নষ্ট করবে না, তার মালের হেফাজত করতে হবে। 5 নম্বরে 2 মিনিটে 2টা বলে দিচ্ছি। 5 নম্বরে আল্লাহ পাকের নবী বলছেন আলা ইন্না লাকুম আলা নিসাইকুম হাক্কান ওয়া লিনিসাইকুম আলাইকুম হাক্কান ফাআম্মা হাক্কুকুম আলা নিসাইকুম ফালা ইউতিনা ফুরুসাকুম মান তাকরাহুনা ওয়া লা ইয়াজান্না ফি বুয়ুতিকুম লিমান তাকরাহুনা। 5 নম্বর স্বামীর হক হলো মা আপনার উপরে কি যে স্বামীর অবর্তমানে তার বিছানায় কাউকে উঠতে দিতে হবে না, তার বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবে না। মানে তার বিছানা বলতে স্বামী নাই আর আমার নিজের চাস্তো ভাই আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন আপনার স্বামী, এমনকি নিজের ভাই যদি আপনার নিজের দেওরকে নিয়ে যদি বাড়িতে থাকেন একাই, তবে পছন্দ করবে না। করবে কি? আমি বাড়িতে নাই আর আমার স্ত্রী আমার ছোট ভাইকে নিয়ে একাই বাড়িতে থাকবে, এটা আমি কি মেনে নিতে পারবো? পারা যাবে না, এটা পছন্দ করব না। আল্লাহ পাকের নবী বলছেন যে তুমি কি করবে না, যেটা তোমার স্বামী পছন্দ করে না ওকে তুমি কি করবে না, বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। আর এটা মুহরিম ছাড়া কাউকে পছন্দ করবে না। করবে? যে মুহরিম আছে, যার সাথে বিয়ে হারাম, নিজের বাবা, নিজের ভাই, তারপরে নিজের চাচা, নিজের মামু, নিজের ভাগ্নে, নিজের ভাইস্তা এবং নানু দাদু, এই যে এগুলো আছে, যার সাথে বিয়ে হারাম, এই লোকটা বাড়িতে আসলে অসুবিধা নাই। তাছাড়া নিজের ভাইও যদিও চাস্তো ভাই হয়, মানে ছেলেটার ভাই নিজের ভাই, মেয়েটার না, ছেলেটার নিজের ভাই মানে ওর দেবর যদি হয়, তবে তাকে কি করতে হবে? বাড়িতে ঢুকতে দিতে পাবে না। তার বাড়ির কি করবে? স্বামীর অবর্তমানে তার সততার খেয়াল রাখবে আর তার বাড়ির হেফাজত করে রাখবে। এটা হলো 5 নম্বর হক স্বামীর স্ত্রীর উপরে। আর 6 নম্বর আর একটা হক আছে কি? সেটা হলো তার শুকরগুজারি করবে। না শুকরি করবে না, হার হালে যে কোনো অবস্থায় থাকুক না কেন স্বামীর কি করবে? শুকরগুজারি করবে, বা না শুকরি করবে না। কেন? আল্লাহ পাক আপনার স্বামীর এত বড় হক করেছে যে আল্লাহ পাকের নবী বলছেন লা ইয়াসলুহু লিবাসারিন আইয়াসজুদা লিবাসারিন, কোন মানুষের জন্য সিজদা করা এটা হালাল নয়, জায়েজ নয়, শোভনীয় নয়। তো যদি এটা সহি হতো, নবীজি বলছেন লা আমারতুল মারআতা আন তাসজুদা লিজাওজিহা, আমি মহিলাদেরকে বলতাম তার স্বামীর আগা দিকে যেন সেজদা করে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আমার মা বোনেরা, এই 6খানা হক হলো আপনার। এবার আপনারা বলেন, কোন মহিলা যদি স্বামীর খিদমতে কমি না করে, স্বামীর খিদমত করছে, আচ্ছা ইয়াকে স্বামীও ভালোবাসবে কি বাসবে না? বাসবে। কোন মহিলা স্বামীর খিদমতের সাথে সাথে স্বামীর কথার অবাধ্যই হয় না, এই স্ত্রী জীবনে কোনোদিন মার খাবে? কথা বুঝবেন? এই স্ত্রী জীবনে কোনোদিন মার খাবে? খাবে না। একে গাল দিবে? দেবে না। কেনই তো কথার অবাধ্যই নয়। যখন অবাধ্য হয় তখনই মারে, তখনই বকে, তখনই গাল দেয়। আমার বন্ধুরা, তাহলে স্বামীর বাড়ির হেফাজত করছে, স্বামীকে না জিজ্ঞেস করে কোনো কাজ করে না, স্বামীর বাড়িতে কাউকে ঢুকতেই দেয় না, এরকম স্ত্রী যদি হয়, এই স্ত্রীকে ভালোবাসবে না? বাসবে না? এর সংসারে কোনো ঝামেলা আসবে? আসবে। এই স্ত্রী কোনোদিন মায়ের খাওয়ার উপযুক্ত না। তাহলে এই 6খানা কাজ মহিলাকে করতে হবে এবং 4খানা কাজ পুরুষকে করতে হবে। এটি পরে বলবো, মধ্যখানে একটু বিরাম। সেটা হলো কি? এই যে কথাগুলো আপনার সামনে আজ আমি রাখলাম, এই কথাগুলো পেলাম কোথায় ভাই? পেলাম কোথায়? বলবেন কোরআন হাদিসে। তবে কোরআন হাদিস পেলাম কোনখানে? মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা। বন্ধু আমার,
এই মাদ্রাসা আপনাকে বলে যাচ্ছি এগুলো ছোট আচ্ছা আমি যে হাদিস কোটা শোনালাম বুখারী মুসলিম নাসাই ইবনে মাজাহ আবু দাউদ অনেক জায়গা থেকে আমি যে হাদিসগুলো শোনালাম তবে এই হাদিসগুলো বলবেন যে মুফতি সাহেব আমাদের মাকতবে এখানে পড়া হয় না কায়দা পড়া হয় এগুলো ছোট মাদ্রাসা আরে বাবা কায়দা হলো আসল কায়দা ছাড়া কোরআন পড়া যাবে না কায়দা পড়া হাদিস পড়া যাবে না কায়দা ছাড়া বাপ মার খেদমত চিনা যাবে না কায়দা ছাড়া দিন বোঝা যাবে না এই জন্য এটা হলো দিন শিক্ষার আসল কায়দা এখানে পাওয়া যায় আপনি বলেন তো আপনার ছেলে আম্মা পারা পড়েনি আপনার ছেলে কোরআন পড়েনি নুরানি কায়দা পড়েনি আপনার ছেলেকে বানারসে ভর্তি লিবে ভাই আপনার ছেলেকে দাওরা মাদ্রাসায় ভর্তি লিবে ভুলকিতে লিবে না আগে আপনার বাচ্চা কম করে কোরআন পর্যন্ত পড়া হওয়া দরকার তবে কোরআন পর্যন্ত পড়া কোথায় হয় সেখানে আসলটা তো তৈরি করে দেয় এই এলাকার মানুষেরা ওরা তো তৈয়ার করা মাল পায় তখন বড় করে নাকি ভাই তৈয়ার করতে যেটা মেহনত হয় সেটা হয় ওই যে ছোট্ট ছেলেটা ওকে কইছে ক সে কবুতর আমাদের হিন্দিতে পড়াই কিনা ক সে কবুতর খ সে খরগোশ গ সে গামলা তো ওকে এত ছোট ওকে বসে বসে শিখেছে কইছে ক সে কবুতর ছোট ছেলে তো তড়ে কইছে ক সে কচোট ফের ওকে বলেছে ক সে কবুতর কইছে ক সে কচোমার মানে ছোট ছেলে হয় না একটা কথা কতবার করে ওকে বুঝিয়ে হ্যাঁ ফের ওকে হাসে ছোট ছেলে এই মারবো তোকে বল ভালো করে বল ক সে কবুতর ক সে কচোমার হয় না এই কায়দা এখানে নুন মুসাদ্দাদ এই মাদ্রাসাতে এখানে জজম এখানে তাসদীদ এখানে ছোটি আলিফ এখানে মাদ এখানে বাড়ি মাদ যত কিছু আছে এখানে তো আছে তারপরে তৈরি করে মাল তখন যাই কোরআন পড়তে শিখেলেছে তখন গেল ভুলকিতে তখন গেল কাত্তামারিতে তখন গেল বিকোড়ে তখন গেল আর কোনঠে তখন তো ওরা তৈয়ার করা পেলে কিন্তু আসল তৈয়ার করা হয় সেটা আপনার আমার গ্রাম্য মাদ্রাসাতে বন্ধুরা আমার এই মাদ্রাসা আপনাকে একটা কথা বলে যাচ্ছি জীবনে মনে রাখিয়েন কোনদিন যদি হায়াত দেন আল্লাহ আবার আসলে মাদ্রাসা কি জিনিস আপনাকে শোনাবো আপনার সন্তানটা কি জিনিস একটা কথা আপনাকে শুধু বলে যাচ্ছি আপনার সন্তান হলো একটা লোক হাল চাষ করতে যে একটা স্বর্ণের একটা ঢিমে পড়ে পেয়েছে এত বড় একটা স্বর্ণের গুঠলি এই সোনাটাকে নিয়েছে যদি ভাই বাক্সের মধ্যে ভরে রাখে আর স্বপ্ন দেখে যে আমার গলায় চেন হবে জীবনও হবে না চেন করতে গেলে ওকে স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে যেতে হবে তাকে আগুনে জ্বালাতে হবে হাতুড়ের মার দিতে হবে তারপরে রূপে আসবে গলাতে যেদিন আসবে লোকে বলবে এই গহনা পালি কুণ্ঠে তারপরে মানুষের কাছে প্রমাণ পাবে পরিচয় পাবে বন্ধুরা আমার আপনার বাচ্চাটা এই গর্ভে মাটির পেট থেকে যখন সৃষ্টি হলো একটা সোনার টুকরা এক ঘরের ভিতরে ভরে রেখে দেন ওই রকমই পড়ে থেকে যাবে জং লাগা যেমন সোনাটা জং লেগে থেকে যাবে এই সোনাটাকে আপনি সোনকারে বাড়ি যাওয়ার পরে ওকে যখন যদি আপনি ঘড়ি চান ঘড়ি হবে ওকে যদি বালা চান বালা হবে কানের চাইলে কানের হবে লাখের চাইলে লাখের হবে গলার চেন হলে চেন হবে যেটা চাইবেন সেটা হবে তাকে যেরকম নিয়ে যাবেন আপনার বাচ্চাটা হলো সেই রকম এই কাঁচা বাচ্চা এই কাঁচা সোনা আপনার ঘরে আল্লাহ দিয়েছে ইয়াকে আপনাকে এই মাদ্রাসা হলো স্বর্ণকারের ভাটি আর স্বর্ণকার হলো মাদ্রাসার মুলবি সাহেবেরা আর একটা লোক যদি বলে লোকটা সোনাটা নিয়ে গেছে যে স্বর্ণকারকে দিয়েছে স্বর্ণকার তখন ওকে চুপ করে তুইলে আগুনে দিয়ে দিয়েছে বাহির করো কেনে জি ভাই এত দামি জিনিস তুমি আগুনে পুড়াইবে আচ্ছা ভাই যদি আগুনে না পুড়াইলে এই সোনা জীবনে ভালো রূপ দিতে হবে হার হবে জি ভাই কানের হবে না তবে আগুনে পুড়ে তাকে কয়লে বাহির করে দিয়ে খাঁটি হইতে হয় আগে মাদ্রাসার কষ্ট সহ্য করার পরে আপনি খাঁটি হবেন এই জন্য তারপরে যেমনই তুইলে হাতুড় মেরে তো খবরদার হাতুড় মেরবে না
আপনার সন্তানকে মাদ্রাসায় দিয়েছেন আর আপনি বলছেন মৌলভী সাহেব ছেলেকে মারবে না, জীবনে কোন মুলবি হওয়ার স্বপ্নও দেখিয়েন না। হ্যাঁ, আপনার ছেলেকে যে মৌলভী সাহেব পড়াইতে দিয়েছি, মারতে দিনি, জীবনে কোনোদিন আলিমের আশা করিয়েন না। আপনার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেল, এত বদমাস, এখানে লোকের কার চাপ্পল, কোনো বাচ্চার চাপ্পল ফেলে দিচ্ছে, কার বই ছিঁড়ে দিচ্ছে। বিরক্ত হওয়ার পরে মৌলভী সাহেব একটা থাপ্পড় মেরেছে, মৌলভী সাহেব একটা থাপ্পড় মেরেছে যখন, তখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেছে, কইছে কি হয়েছে রে, কইছে ওই ওই আক্তারুল মৌলভীকে কয়ে মার খাওয়াইলে। কেন তোকে মারবে মৌলভী, কিসের লেগে মারলে, তুই কি করছিস? আচ্ছা আসুক, তোর বাপ পেঠাচ্ছি। লাই পেয়ে গেল, আদরের বাদর হবে, ওই জায়গাতে আর একটা উঠিয়ে থাপ্পড় দিয়ে, এই মুলবির কি ডাইল গলেছে তোকে মারবে? মুলবি কেন কাউকে মারে না, তোর ব্যবহারকে মেরেছে, এর মানে তুই বদমাশি করেছিস, হাঁট না তো আমিও মারবো। এই বাচ্চা জীবনে ভয় পাবে, আর অন্যদিন ভুল করতে গেলে চিন্তা করবে যে আমি স্কুলেও মার খাবো, আমার বাড়ি গেলে বাবা মার পড়বে। এই বাচ্চা ভুল করতে যাবে না, কিন্তু লাই দিয়ে মাথায় যদি তুলেলেন, আপনার সন্তান জীবনে মানুষ হবে না। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, এই মাদ্রাসা হলো একটা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার। এই যে জেনারেটর, এই জেনারেটর যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ বলগুলো জ্বলছে, এই বাতিগুলো জ্বলছে। জেনারেটর কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ তেল থাকবে, নাকি? যতক্ষণ তেল আছে ততক্ষণ বাতি জ্বলবে, বাতি যতক্ষণ জ্বলবে আলো ছড়াচ্ছে, কোথায় কি আছে সব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এখনই তেল শেষ হয়ে যাক, জেনারেটর বন্ধ হবে, বন্ধ হলে আলো নষ্ট, আলো চলে গেলে অন্ধকার, কোথায় কি পড়ে আছে খুঁজেও পাবো না। ওই রকম আপনার আমার জীবন হলো মাদ্রাসা ছাড়া, আপনার জীবন আমার জীবন হলো অন্ধকার। আপনি হালাল হারাম, মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলে হালাল কি জিনিস, হারাম কি জিনিস, কোরআন না পড়লে আর জায়েজ না জায়েজ সব কিছুই খুঁজে পাবেন না। মা বাপ কি জিনিস বুঝতে পারবে না। আজ সন্তান হয়ে বাপ হয়ে কাঁদছেন, সন্তান খেদমত করে না, মা কাঁদছে, আমার ছেলে আমার ইজ্জত করে না, কেন করে না? আপনার ছেলে ওয়াকাজা রব্বকার মানে জানে না। আপনার সন্তান মা বাবা কি জিনিস বুঝতেই পারেনি, লেখাপড়া করেনি। আমার মা বোনেরা, এই জন্য যদি ভালোর আশা চান, সন্তানের সুখ চান, বড় হয়ে যদি আপনার সন্তানকে চোখ জুড়ানো সন্তান নিতে চান, তাহলে আপনাকে এই সন্তানের উপরে খরচ করতে হবে। এই মাদ্রাসা, দ্বীনি মাদ্রাসা, তার মধ্যে আপনার এই দক্ষিণ দিনাজপুর আর উত্তর দিনাজপুরের এই যে বর্ডার সাইড এলাকাটা আছে, এই এলাকাটা সব থেকে দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে সবচাইতে নরমাল, এর মতো নরমাল পাওয়া যায় না। এরা টাকা খরচ করতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু দ্বীনের কাজে করতে পারে না। বাড়ি করতে পারে কিন্তু ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ আলো করতে পারেনি। ভাইজান, ব্যারিস্টার বানিয়ে দেন, ডাক্তার বানিয়ে দেন, আর দিয়ে আপনি বলছেন তিনটে ছেলে আমার কামিয়াব। আল্লাহ কইছে ওর মতন সব ফকির কেউ নাই যার মধ্যে দ্বীনের শিক্ষা নাই। কেন? দুনিয়া পেয়েছে, দুনিয়া খাইয়া 4 দিন পরে মরে যাবে, অ্যাক্সিডেন্ট, টাকার লোভে হুতাশ খাইয়া মরে যাবে, তারপরে আসল জীবন শুরু হবে। সেই জীবনটাই গঠন করতে পারেনি, সেই জীবনটার জন্য কিছু করতে পারেনি। হ্যাঁ বন্ধু আমার, আইসেন আপনার ছেলে, আল্লাহ বলছেন যে তোমার ছেলে তখনই কামিয়াব হবে যখন তোমার ছেলে দিনদার হবে, পরেজগার হবে। তুমি ডাক্তার করতে পারোনি, নামাজি করে দিতে পেরেছো। তুমি মাস্টার করতে পারোনি, পরেজগার করে দিয়েছো, তোমার ছেলে কামিয়াব। দুনিয়াতে 4 দিন কষ্ট করতে পারে, আখিরাতের চিরদিন যেখানে সব দিন থাকবে সেটা তার কামিয়াব হয়ে আছে। এজন্য বন্ধুরা আমার, উঠে আসেন আজকের সবাই এই ইসলামের মূল খুঁটি, যেটা যার স্তম্ভ, যার উপরে ইসলাম কায়েম আছে, এই 5টা লোক